8만 5,300만 국민 For 여러분, the respective 53 million citizens 850만 해외 동포 여러분, and to the 8.5 million Koreans over 오늘도 또 기적이 일어났습니다. today as well, we are seeing a miracle. 한국의 기적은 세계의 기적입니다. And Korea's miracle, it is a miracle over as 2000년 well. 인류 역사에 And within 이와 2000 같이 years of history, 많이 모인 일이 a scene where there's such 절대로 없었습니다. many people, there has been. 오늘은 보니까 지난주보다 훨씬 더 많이 오셨어요. This is an unprecedented case. And we see 이렇게 the more people 되면 this week. 우리는 대한민국을 제2의 건국을 할 수 있게 될 If 것입니다. this continues, we can have the second founding of our 윤석열 nation. 대통령을 속히 복귀시켜서 And we can quickly recover the position of President Yoon Suk-yeol. 자유 통일을 한번 해보기 원하시면 And if you want to achieve free 두 손 들고 unity, 만세. they say, long live Korea with their hands up. 인간은 어차피 한 번 살아요. And people, they only live once. 저는요 제 몸 상태를 봐서 And if you are in my state of condition, 10년 이상은 못 살 것 같아요. I presume that I cannot live more 제가 제 than 몸을 아니까. 10 years because I know my 그래서 저는 condition well. 날마다 기도하고 있습니다. So I pray every single day. 내가 하늘나라 가서도 Even if I had enter, 후회하지 않는 일을 해야 되겠다. I have to do something I do not regret 그래서 when I 나는 enter heaven. 생각으로 So I think, 예수님의 보좌 우편을 항상 한번 올라갔다 오. in my thoughts, I go up to the throne 그리고 of 지금 God. 내가 하는 행동을 다시 바라보고 있어. And I look over the actions that I'm committing right now. 거기는 해답이 나오게 돼 있어. And a solution is found. 지금 내가 현 시대에 뭘 할 것인가? A solution is found when I do 이렇게 that. 하여 얻어낸 결과가 What should I do as of right now? 반드시 우리는 윤석열 대통령의 남은 2년 임기 안에 So therefore, as a result, we are going to 자유 통일을 해내야 되는 achieve 것입니다. freedom within President Yoon Suk-yeol's leftover term. 마침 2030이 돌아왔기 때문에 In 2 years, and because we have the Gen 이제는 Z 우리는 자유 back to 통일을 our 할 수가 side, 있게 we 되었습니다. can finally achieve free unification. 만약에 이번에 윤석열 대통령 나머지 2년 안에 If we 자유 통일하지 아니하면 do not achieve free unification within the span of 2 years 앞으로 영원히 통일의 기회는 없습니다. left in Yoon's term, that we can never get to have this chance 처음에는 2030 그 세대들이 of achieving unification again. 통일 반대가 80%였어요. At first, the Gen Zs and millennials, 80% of them 이렇게 살기 좋은 대한민국에서 in this great nation of South Korea. 무엇하러 통일을 하냐 Why do we 이거지. even need to have unification? 그러나 여러분 생각해 That is 보십시오. what they thought. But think to yourselves, 북한에 있는 2,500만 think about the 25 million in North. 거대한 요독 수용소의 감옥에 갇혀 있는 They're stuck in a big cage, the cell called North. 그들은 옆에 동네로 가도 여행 증명서를 받아야 돼. If they want to even visit a town nearby, they have to give a 먹는 certificate. 것도 자유롭게 못 먹어. And even their food, they cannot eat it 입는 free. 것도 자유롭게 못 Even their clothing, they cannot wear. 사는 것도 자유롭게 못 All 살아. of their livelihood, it is not. 이와 같이 불쌍한 우리 2,500만을 So this 25 million, 윤석열 대통령 임기 안에 반드시 건져내야 되는 we must save 것입니다. them within President Yoon Suk-yeol's term. 동의하십니까? We agree to this. 동의하시면 두 손 들고 만세. Say, long live Korea with their hands up. 2,500만을 보고 Looking at the 25 마음에 불쌍하거나 if you don't have any sort of pity 가슴이 아리거나 or compassion towards them, 눈물이 나지 않는 or if 사람들은 you do not tear up when you think about them, 한국 땅에 살아도 인간이라고 보면 안 돼요. you must not be considered as a human, even though 그러니까 여러분과 저는 that is why for you and me, 이 가문 운동은 처음부터 주제를 this Gwanghwamun movement 예수 한국 복음 통일로 정한 것입니다. was the topic of gospel unification of Jesus as Korea. 저는 감각이 빠른 사람입니다. I'm a man very quick to my senses, 저는 기도를 깊이 하는 사람. and I'm a man of deep prayer. 자, 대한민국 국민들이 The South Korean citizens, 왜 정신을 못 차릴까? why are they not waking up? 그 이유는 The reason behind that is 히로시마 나가사키의 원자탄을 때려서 was the atomic bombing in Hiroshima and 우리 Nagasaki. 대한민국이 해방이 되었습니다. Our nation got to be liberated. 대가를 지불하지 않았다는 거예요. We did not pay a price in our liberation. That's 미국 why. 덕분에 우리는 바로 해방과 자유를 얻게 It was 됐어요. due to the United States that we directly got to achieve liberty and 대가를 지불 안 하기 the 때문에 founding of this country because we did 지금 not give time. 대한민국에 사는 국민들이 That the citizens right now here, 세계 경제 6위
It is ranking number 6 군사력 6위. economically and militarily. 사실은 1위입니다. 1위. But actually, we are number 제가 1. 이번에 미국 가서 보니까요. When I visited the States, 미국은 한국 따라오려면 멀었어요. America is 멀었어. far behind South Korea. 이와 같은 이게 지금 가장 잘 사는 대한민국에 사는 국민들이 So the citizens who are living in this most prosperous nation, South 이 Korea, 가치를 모르는 거예요. they do not know this value. 그러니까 아직도 이재명을 따르는 사람들이 40%예요. That is why there are still 40% of followers of Lee Jae-myung. 정신 나갔어요. 정신 They're 나갔어. totally out of their mind. 대한민국 국민들이 멍청하니까 이런 It's 거야. because the Korean citizens are dumb. That is why 그 this happened. 이유는 사실은 히로시마 나가사키 원자탄을 미국이 때려줘서 The reason behind this is because 대가 없이 자유와 해방을 얻었기 때문에 we got to have liberty and founding 이 without 가치를 any 모르고 repercussions 있는 and paying a price. We do not know the value 사기를 당하는 거예요. 사기를 of 당하는 this freedom. That is why the citizens are being fooled and deceived. 그 다음에 6.25도 마찬가지야. Same for the Korean War as well. 일주일 만에 미군이 다시 왔기 때문에 Because the U.S. dispatched their troops to Korea 대한민국이 지켜지게 되었어요. within just a span of a week. That is why we 그러니까 got saved. 국민들이 이걸 모르는 So 거예요. the citizens don't know the core values. 미국에 대한 감사함을 모르는 They do 거예요. not show any gratitude towards U.S. 그 후에 이승만 대통령과 Afterwards, 박정희 대통령 때문에 President Rhee and Park, 이렇게 대한민국을 누리고 있는데 they got to lead on this prosperous 이승만과 stage. 박정희에 대한 이 존경함이 없는 거예요. 국민들에게. But the people do not show any sign of respect towards these two 특별히 presidents. 누가 없느냐? 더불어민주당은 원수를 삼고 있는 거예요. And 원수를 삼고 especially the 있는 거예요. DP, they treat them as their enemies. 그러려면 차라리 북한으로 넘어가라고. And if you are to do that, you must rather go to North Korea. 내가 워싱턴에서도 유튜브를 다 봤더니 And even in Washington, I saw all the YouTube. 김민석 And it was Kim Min-seok. 그분이 안수 집사라고 하는데 And I heard that he's an ordained deacon. 정가훈 목사를 인터폴에다가 신고하여 And he said, we must report 체포하겠다. and arrest him. 그래서 나는 체포되는 것이 더 좋다. And I thought to myself, 그래서 getting 내가 arrested is 공항에 better. 당당하게 So I confidently 그건 뭐냐? 날 보고 한국에 들어오지 말라고 협박하는 went to the 거거든요. airport. And that 그러나 나는요 당당하게 remark 들어왔습니다. of him 공항에. equates to a threat that I must not enter 그리고 South. 여기 기독교 장로교 쪽에서 But I confidently went to the airport. 기장 쪽에서 And from the Kijang denomination 저를 또 다른 좌파 단체에서 and from the leftist organization, 나를 내란 선동 혐의로 6군데서 고발을 했어요. they tried to report me with the crime of 내가 insurrection 이제 할 수 different 없이 times. 조사받으러 갈 수밖에 없어요. So I have to go get investigated. 제가 여러분 가뭄 운동을 7년 하면서 And me doing this movement for 7 내란을 선동한 적이 있었나요? did I ever lead on an insurrection? 내란을 선동한 적이 있었나요? Did I ever incite to insurrection? 저는요 2019년 10월 3일이 It was October 3rd. 가장 크게 많이 모인 기록인데 That was our biggest rally. 오늘도 또 기록이 또 And 깨어졌습니다. even today, we set a new milestone. 그래서 문재인 이놈이 나를 3번 감옥에다 So 쳐넣어가지고 this man, Moon Jae-in, he imprisoned me 3 times. 76개 혐의로 내가 재판을 받게 되었습니다. And I was investigated with 76 charges. 구속된 상태에서 재판을 받았습니다. And I was charged. I went to this trial while I was still arrested. 그래서 제가 그때에 76개로 고발당했는데 Yes, I was charged with 76 charges at the time. 검사선에서 절반 이미 없어졌고 But the prosecutors dismissed half of them. 나머지 재판 과정 중에 And among my other remaining court trials, 76개 혐의가 all of mine, 100% 무죄를 받았습니다. 76 charges had been acquitted. 그래서 법무부에서 나한테 6,800만 원 돈을 물어줬어요. And that is why the legislative branch had to pay me 왜 back. 죄 없는 사람을 6개월 가뒀냐 Because 이거지. they had an innocent man arrested 그때도 주제가 다 똑같아요. for 6 months. And even at the time, the 내란 선동 혐의, of charges were all the same. 집시법 위반, Crime of insurrection, 선거법 위반, violation of 명예훼손. and defamation. 그러나 그때에
다 무죄를 받았는데 However, I was acquitted all at the time. 지금 와서 또 같은 제목으로 나를 왜 고발하냐고요. But still, once again, they're trying to have me arrested 결국은 with 뭐냐? the same 내 charge. 손발을 묶어 놓겠다 이거죠. Why so? Because they want to have my hands and feet bound. 결론적으로는 대한민국은 지금 두 세력이 팽팽하게 지금 나눠져 So 있어요. in conclusion, South Korea is facing a challenge between two 첫째는 이재명이가 주도하는 sections. 결국 북한으로 가자 이겁니다. One force being Lee Jae-myung, 여러분 대한민국이 북한으로 가면 who 돼요? wants to go to North Korea, but is this acceptable? 아니 이재명이는 공개적으로 And Lee Jae-myung has officially stated 말을 실수한 것도 he 아닙니다. did not even make a mistake. 아침 조회 시간에 And during his morning meeting, 아니 이걸 보세요. look at the scene yourself. 아니 이게 말이라고 하냐고 한번 들어보세요. 선대들, 우리 북한의 김정일, 우리 북한의 김정일 또 김일성 주석의 노력들이 폄훼되지 않도록, 훼손되지 않도록 애써야 할 것입니다. 자 이놈을 어떻게 해야 So 돼요? what are we to do with this man? 어떻게 하자고? What are we to do with him? 결국은요 이놈을 처리하기 위해서는 국민 저항권밖에 없는 But last, in order 겁니다. to eradicate him, we must have a civil disobedience. 동의하십니까? You agree to this? 그래도 나는 이놈을 고발은 안 했어. But still, I did not report this man. 그런데 민주당의 그놈들이 나를 고발을 했어. However, it is the Democratic Party who are reporting 나요 이거요 보안법 in reverse. 국가 반역죄로 And as a national security act 반드시 violation, 지들이 나를 고발했으니까. because they firsthand reported me. 왜냐하면 정치 세계에는 Because within the realm of politics, 이것은 정치 세계에서는 설명하지 아니하면 if you do not explain further, 다시 반격하지 and 아니하면 if you do not 인정하는 것이 되기 raise an 때문에 erection, it equates to 반드시 이재명을 나는 고발할 것입니다. overtly agreeing. That is why I have to report Lee Jae-myung. 그뿐 아니고 Not only that 이재명이 much. 그 자서전에 보면 If you look at the autobiography, 자 한번 틀어봐 주시면 이재명이가 누군지를 잘 알아야 you 돼요. must know the identity 들어봐 of Lee Jae-myung. 주십시오. 네, 이점령군하고 요즘 철수해 보겠다 이쪽에서 죄송합니다. 다행이다. 여기 찬스다. 자 미군을 철수해야 된다. And he says we must withdraw the 여러분 미군 USFK. 철수하면 돼요 안 Do 돼요? we withdraw the USFK? 그 다음에 연방제로 가야 된다. And next he wants federalism. 더불어민주당의 정당 정책의 6번에 And it is number 6 in the party policy 이거는 위헌 정당이에요. of the Democratic Party. And they are a violation 더불어민주당은 of the 해산시켜야 되는 Constitution. 겁니다. We must disband this party 헌법을 위반하니까 because their party 여기 policy. 보세요. 연방제 통일이라고 6번에 딱 써있 Party policy number 있잖아요. 6 goes against the 이런 Constitution. 걸 보고도 국민들이 분노하지 않고 가만히 But if 있다면 you still remain silent even after looking at this 그거는 간첩 외에는 그런 사람이 없을 and do not 것입니다. show any anger, that means you're probably a 그리고 세 fraud. 번째는 대기업 해체. And thirdly, he wants to disband 여러분 the big 대기업 conglomerates. 해체하면 돼요? Should we get rid of the big companies? 됩니까? Should we disband it? 대기업 해체하면 우리는 그냥 베네수엘라로 가는 겁니다. If we disband the big corporation, that we are becoming. 그러므로 우리는 We will become 이재명이가 하자 그런 대로 반대로 해야 되는 거 So 반대로. we must do everything in reverse that Egypt has 동의하시면 made. 두 손 들고 They 만세. love the Korea if you agree to this. 저는 선지자의 영을 받았기 때문에 Because I received the spirit of prophecy. 일찍이 대한민국이 이렇게 될 줄 알고 I knew that this would happen 3년 전에 워싱턴에다가 로펌을 내가 a 샀습니다. long time ago. So I had a contract. 미국은 우리와 전혀 달라서 Made a contract with a law firm in Washington. 그 공개적으로 로비를 하게 돼 있어요. Because the political system there is completely different. 최고의 로펌을 박동선 회장이 소개를 해줬습니다. Legal to have lobbying. So it was through Mr. 이번에 저도 내가 그 나를 돕고 있는 로펌과 회의를 내가 여러 번 했습니다. And I got to sign this contract with this law firm. 기적이 일어났습니다. And I had a 기적이. lot of meetings with them, and there has been a miracle. 동의하십니까? You agree to this? 자세한 내용에 대해서는 Regarding further details, 제가 방송으로 설명을 해드리겠습니다. I will explain it through my broadcast. 자 보십시오. And now look, 미국 때문에 해방됐죠. it was because of the U.S. 미국 that we got 때문에 to 자유를 liberate, 얻었죠. and we got to achieve this 미국 freedom, 때문에 6.25 이겼죠. and we got to have victory in the Korean War. 우리 한국과 미국은 뗄 수 없는 사이입니다. The U.S. and Korea, we 내가 are 그 로펌의 그 회의에 참여해서 undetachable alliance. 이제 마지막에 미국이 한 번만 더 도와주면 된다 But 이거야.
I told the law firm, we need just one more last person from the 윤석열을 United 빨리 States. 꺼내 달라 You 이거요. must quickly get 이것도 you 미국만이 out 할 of 수 this 있는 cell. 내용이다. This is only possible with the help of the U.S. 제가 말을 잘했어요, 못했어? So was I 그러면 Was this a 우리는 mistake or 미국한테 not? 그동안에 신세만 지는 것이 for me to 아니라 say that to the law firm? And I told them 우리가 반드시 자유통일을 이루어서 we're not going to be indebted 미국의 to you. 소원인 중국을 If we achieve freedom, 우리가 조져주겠다는 거예요. we're going to attack China that you so want to 그랬더니 disband. 그들이 막 박수를 치면서 난리가 났어요. So they gave me a round of applause when I said this. 트럼프 대통령 여러분 연설한 거 들어보셨죠? And have you seen President Donald Trump's speech? 윤석열 대통령님 President Yoon Suk-yeol 지금 감옥에 계셔서 이 말을 들을 수 없겠지만은 probably cannot hear this 다시 message because 나오게 you're arrested. 되시면 But if you 내가 이제 cannot, 공개적으로 찾아가서 now I will officially 내가 visit 말씀드릴 you, 겁니다. and I will tell you, 대통령을 하려면 트럼프처럼 좀 하면 if you 트럼프 want to do well in your presidency, then you must follow after President Donald Trump. 그 연설문 한번 보십시오. Look at his speech. 얼마나 단호한가. How confident and how 불법 체류한 200만 원 당장 미국을 떠나라. determined is he. He says everyone who is illegally 미국에 in America 살면서 반미 운동하는 놈도 다 나가라. will have to be 대통령은 그렇게 going out of his country. 그 윤석열 대통령은 That is what a 왜 president 지금 should do. 감옥 가 있느냐. So why is President Yoon arrested? 트럼프처럼 안 해가지고 지금 감옥. It is because he did not follow after the example of President 윤석열 Donald Trump. 대통령의 단점이 And the con of 너무 사람이 좋은 거예요. Yoon Suk-yeol is that he is way too 그리고 outmannered. 사람을 너무 잘 믿어. And he is way 이제 too. 아마 서울구치소에서 당금질을 지금 할 것입니다. He trusts other people 내가 way 다시 too much. 나가기만 하면 So he is probably being trained in the 트럼프처럼 same 하리를 way. 하고 각오를 하고 If 하고 I 계실 go out of myself, I 것입니다. will follow after the model of President 그러니까 Trump. 여러분 우리가 역사를 잘 알아야 So that is 됩니다. why you must be well versed in history. 결론적으로 말씀을 드리면 When conclusion, 대한민국은 이승만이가 세웠고 Korea was established by 박정희가 President Lee Kuan-yeol, 일으킨 나라입니다. and it was developed by President Park Chung-hee. 아시죠? You all know about this. 그런데 대한민국이 총체적으로 다 무너졌어. However, it has been completely dismantled 어느 right now. 한 부분을 수리해서 쓸 수 없어. And we cannot further use our nation even though we fix it. 왜냐하면 국민들이 다 정신을 잃어버렸어. Why so? Because everyone has fallen asleep. 아니 자유에 대한 가치를 모르는 거야. They do not know the value of freedom. 그러니까 결국은 국민들 때문에 And that is why, alas, because of the 이게 citizens, 문제가 발생하는 거예요. there has been a problem. 존경하는 5,300만 국민, So, total respect to 53 million citizens, 저한테 한번 욕 먹어 보십시오. you must be 5,300만 국민들이요, 당신들 정신 나간 사람들이야. golden by me once, and I tell you, you're completely out of your mind. 나라가 무너졌는데 Even though our nation has completely collapsed, 좌파든지 우파든지 다 일어나야 될 거 아니야. whether you're left wing or right wing, you must all arise. 제가 강화문 운동을 7년 하면서 And me, throughout the 7 years of Congress, 끊임없이 강화문을 갈라치기 하려고 하는 수없는 단체들이 there 있었어요. has been 절대 그거는 안 되는 겁니다. attack towards us, but they're never successful. 오늘 모인 거 보십시오. And their attempts, look at the scene right now. 하나님이 이 촛대를 강화문에다 세워놨기 때문에 Because God set the candlelight to the 제일 place. 먼저 갈라치기 하려고 하던 사람들은 Even though you 서울역에 tried to split 있는 us up. 조원진 우리 공화당이에요. For example, 조원진, 우리가 항상 집회할 때 그냥 행진하면서 whenever we hold our rallies, 막 스피커로 노래를 틀면서 they 방금 would 났어요. march by and disrupt our 지금 rally. 조원진당이 있나요? 해체된 것입니다. Now we 해체. see his party being 그리고 dismantled. 그분의 거기에 있는 핵심 사람들이 다 저한테 다 And 찾아왔어요. all of his core members come visit me. 안 되는 거야, 안 되는 But all 거야. of their attempts, it has been 지금도 unsuccessful. 손현보 목사가 또 갈라치기 And 하려고 even right now, Pastor Sonja is 지금도 trying to split us up. 여의도에서 따로 집회하고 있어요. And they're holding another 안 rally in Gaiso. 된다니까요. 절대 But I 안 tell you, your 되니까 attempts, it is all 하나님이 unsuccessful. 촛대를 강화문에다 세워놨기 Because God put the 때문에 candlelight here in Gwangwamun. 내가 사랑하는 손현보 목사님 그러지 말고 To beloved pastors, 빨리 I tell you 강화문으로 돌아와. to stop in your deeds and come back to 돌아와서 같이 Gwangwamun. 해야지. 그건 무슨 2,000명도 안 모인 거 You 가지고 must join forces 난리야. together. You cannot even gather 2,000 people. 절대 안 되게 돼 있어 이거는. Your attempts, it will be surely unsuccessful. 그리고 당신들의 목표 자체가 없잖아. And you do not even have a set 우리는 destination or 예수 goal. 한국 복음 통일이란 For 말이야. us, we have a goal of gospel unification of Jesus. 동의하십니까? Do you agree to this? 동의하시면 두 손 들고 만세. Say, long live Korea with your hands up. 그래서 이번 주 한 주일 동안은 The word is 구정이기 1 때문에 week, because we have the Lunar New Year. 여러분들이 다
집집마다 돌아가서 You have to go back to your hometown 왜 윤석열이가 감옥에 갇혔고 and explain why President Yoon has been 눈물 arrested. 나는 얘기를 해주세요. And you must 윤석열 대통령께서 tell this narrative 이제 그 공수처에서 압수수색을 하고 that is heartwarming. 체포영장을 때리고 But he has been arrested 진압을 하니까 by the CIO, and when his house was raided, 자 이렇게 말했습니다. he said, 청와대 경호원들은 총을 쓰게 돼 있어요. and the Blue House 대통령을 지키기 위하여. security guards are allowed to use 지금요 guns. 전직 대통령 문재인도 마찬가지예요. Same for former President Yoon 거기도 as well. 경호원들이 있어요. He has security guards. as well. 만약에 어떤 위급한 상황이 생기면 총을 쏘게 돼 있어요. And if they're under attack, they could use guns. 그런데 경찰들도 또 총을 쏘게 해요. And even the policemen, they could use 그러면 guns. 같은 우리 편 우리 젊은이들이 So these young men, 서로가 총을 쏘서 사상자가 생기면 they will shoot gun at each other. There will be bloodshed. 너무나 마음이 아프니까 And because that would be a 내가 tragic incident, 공수처를 인정하지는 않겠지만 no, 내가 스스로 공수처를 가겠다. I do not acknowledge the CIO. 이렇게 I will go there 결정 myself. 내린 사람이 이게 바로 대통령입니다. Who made 대통령. that decision? It is President Yoon Suk-yeol. 동의하십니까? You agree to this? 그래서 공수처에 가서 한마디도 대답 안 했어. And so he went to the CIO and 왜? not 나는 made 너희들 any comment 인정할 수 없다 이거야. because he made the decision that he does not acknowledge them. 국비권 행사했습니다. So he pledged the fifth. 그리고 헌법재판소에 왔습니다. And then he went to the 지금 Constitutional 거기서 Court. 변론을 잘하고 있습니다. And now they're doing very well in their action. 반드시 우리는 이길 수 We 있습니다. can surely gain victory in this battle. 동의하십니까? You agree to this? 그럼에도 불구하고 이번 한 주일은 But still for this one week, 모든 집회를 쉬고 we're going to take a break in all of our 그 rallies. 자리를 안 뺏기기 위해서 김수열 대표님이 동아면세점은 잘 지키고 계시고 And because we have a 그리고 여러분들은 가정마다 smaller rally, 왜 계엄령이 you 선포됐느냐 have to go back to your hometown and 다 explain 알고 계시죠? why President Yoon 알고 breaks the 계시죠? martial law. Do you know all the truth behind this martial 중앙선관위의 law? 불법 선거를 조사하려고 계엄령을 Prepare the martial law in 선포했습니다. order to expose the 그런 이유에 atrocities of the 대해서 NDC. And regarding such 여러분 matters, 모든 가족들에게 가서 You must 설명을 explain. 잘 해주시고 persuade your family. 만약에 말빨이 딸리면 나한테 전화해 And 주세요. if you're very bad at speaking, then call 전화해 me. 주시면 내가 다 가르쳐 줄 테니까. I will teach you. 그래서 대한민국은 자유통일국가로 가야 되는 And 것입니다. that is why South Korea must be a nation of 동의하시면 peace, 두 손 unity. 들고 만세. Say long live Korea if you agree. 동의하십니까? You agree to this. 지금 여기 앞에만 기록이 아니고 It is not only a record that we set in front of us, 세종문화회관 저 뒤에 but even behind 거기도 또 기록이요. 거기도 we 기록이. have also set a new record. 그러니까 경찰관님들 So all the policemen, 제발 좀 I urgently ask 옛날처럼 여기하고 저 세종문화회관 그 다음에 또 이수인 장군 동사하고 같이 연결되는 집회를 할 수 있도록 just like long time ago, let us have a rally that we 한번 can 저기 connect 저 all of these three 여기 sections, 그 교도 앞에다가 무대를 설치하도록 that we can have our station 한번 해달라는 거야. 한번. I urgently ask you to the policemen, 원하십니까? do you want this to happen? 동의하십니까? Do you agree with this? 동의하시면 두 손 들고 They 만세. say long live Korea with their hands up. 공수처가 윤석열 대통령을 체포하려고 계속 시도하다가 The CIO has endlessly tried to 안 arrest 되니까 President Yoon 결국은요. because now it has been proved impossible. 결국은 검찰한테 That 넘겼습니다. the last they handed this case 자, over to the prosecutor's office. 짧게 우리가 김학성 교수님 모시겠습니다. 왜 공수처가 포기를 했는가? 자, 공수처가요 그렇게 대통령을 포섭하려고 하다가 예. 갑자기 포기하고 검찰한테 넘겼어요. 왜 그래요? 그 공수처 스스로가 네. 첫 번째 내란죄를 수사할 수 없음에도 불구하고 내란죄 수사를 시도했고 또 관할권이 없는 법원에 불법 영장을 두 번이나 청구해서 받아냈고요. 또 구속 영장까지 받아냈는데 본인들이 대통령을 수사했지만 대통령께서 묵비권을 행사하고 있기 때문에 전혀 수사에 진척이 없습니다. 따라서 열흘 기간에 이 수사를 마무리해야 되는데 빈손이기 때문에 검찰에게 공을 넘겼습니다, 목사님. 네. 그러니까 본인들은 빈손으로 아무런 결과도 얻지 못하고 불법만 자행한 가운데 검찰로 사건을 넘겼다 이렇게 되겠습니다. 심지어 서울구치소에 갇혀있는 대통령을 네.
그걸 또 강제 구인하려고 공수처가 또 시도했었어. 강제 구인도 한 번이 아니라 3차례 걸쳐서 강제 구인을 시도했는데 일반 잡범에게도 할 수 없는 일을 공수처가 만행을 저지른 것입니다, 목사님. 공수처는 없애버려야 됩니다. 없애버려야 돼. 아니 그래서 이것을 경고하고 국민들을 계몽하려고 롯데호텔에서 최고의 헌법학자들을 모시고 네. 2번이나 포럼을 하셨죠. 네, 학술 대회를 2번에 열었습니다. 네. 첫 번째 제목은 다 2개가 다 유의미하지만 첫 번째는 비상계엄이 내란인가에 대한 학술 대회를 했는데 참석하신 또 발표하시고 토론하신 분들은 모두 계엄 선포는 내란이 결코 될 수 없다는 결론에 도달한 것이고요. 그러니까 합법이라는 얘기 아닙니까? 물론 맞습니다. 예. 네. 그러니까 비상계엄은 합헌이면서 내란이 될 수 없다. 두 번째 학술대회는 헌법재판, 국민저항권 가져오나 헌법재판소가 제대로 판단을 하지 못했을 때는 국민들이 저항할 수 있지 않겠는가라는 시기적절한 제목을 가지고 학술대회를 열었던 것입니다. 지금 바로 우리가 하는 이 주제입니다. 국민저항권입니다. 국민저항권. 자, 그러면 그 학술대회를 2번을 통하여 네. 거기에 참석하신 분들이 다 로스쿨 대학 원장을 하신 분들이죠. 적어도 원장 출신들입니다. 원장 출신들이죠. 네네, 예. 그러면 로스쿨의 대학 원장들은 하는 것이 판검사들을 만들어내는 생산 공장 아닙니까? 맞습니다. 예. 예. 그러면 판사와 검사들은 선생님들의 말을 들어야 돼요, 안 들어야 돼요? 세상이 네. 미쳐 돌아가고 있기 때문에 선생 말도 안 듣고 아니 감히 권한 없는 공수처가 망둥이가 날뛰면서 대통령을 체포하고 구속하고 심지어 강제 구인까지 하려는 세상이 지금의 미쳐 돌아가는 세상이기 때문에 국민들이 의로운 분노를 표출할 수밖에 없는 것입니다. 혹시 예. 헌법 1조 1항 알아요? 모르면 내가 가르쳐 드릴게요. 예. 하여튼 기억 아는 것 같습니다. 1조 1항. 예. 띄워봐요. 대한민국은 민주공화국이죠. 예. 목사님이 원하신 것은 1조 2항이죠. 1조 2항. 얘들아 빨리 띄워. 얘가 은재야 어디 갔어? 내가 헌법학자한테 내가 가르쳐 줄라 그래 지금. 자 1번 1조 2항. 여러분 한번 읽어봐요. 시작. 대한민국은 민주공화국이다. 맞죠? 이거는 명칭입니다. 2번에 여기에 좋은 사건이 있습니다. 제2항. 한번 읽어보세요. 2항 시작. 대한민국의 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 국민으로부터 나온다. 대한민국의 주권은 누구에게 있다고? 누구에게? 국민이 아니고 바로 여러분에게, 나에게라 그래. 나에게. 대한민국 국민은 주권은 어디에 있다고? 어디 있어? 국민에게 있습니다. 그러나 집에서 유튜브를 보고 집집마다 방송을 보는 사람들이 그래 나는 대한민국의 주인이야 해봤자 헛방이요. 결국은 주인이라는 것을 증명하기 위한 것은 집회밖에 없는 것입니다. 집회밖에. 아멘. 동의하십니까? 오늘도 창조 이후로 제일 많이 모였기 때문에 바로 여러분들이 주권 행사를 할 수가 있는 것입니다. 동의하십니까? 그다음에 뒤에 부분 대한민국은 국민은 국민에게 있고 모든 뭐예요? 모든 권력은 국민으로부터 나온다. 모든 권력은 모든 게 한두 가지가 아니요. 모든 권력은 어디서부터 나온다? 아니 국민에게 하지 말고 나라 그러니까 나. 다시요. 모든 권력은 어디서 나와? 모든 권력은 총구로부터 나온다? 그건 모택동의 말이요. 모택동의 말. 우리는 지금 주권 행사를 하기 위하여 이 자리에 모인 것입니다. 맞습니다. 동의하십니까? 그런데 주인이 주인 노릇을 못하면 머슴들이요 올라타 버려요. 그러니까 대한민국 국민들이 멍청하다 이 말이야. 국민들이 국민의 행사권을 집행을 하면 이재명 같은 놈이 나올 수 있어 없어요?
연방제로 가면 돼요? 대기업 해체하면 돼요? 그러니까 국민들이 자기의 주권을 모르니까, 왜 모르냐? 미국한테 공짜로 얻어서 대한민국 국민들이 정신이 나간 거야. 정신이 나간 거야. 그러나 강화문에 오신 여러분들은 여러분이 주인이란 것을 지금부터 집행을 해야 되는 것입니다. 아멘. 동의하십니까? 나머지 하실 말씀 있습니다. 자, 존경하는 애국동지 여러분, 우리는 반국가 반란 세력과 싸우면서 반드시 승리할 것입니다. 지금의 혼란은 헌법 수호 세력과 반국가 반란 세력 간의 전쟁입니다만, 조금만 들여다보면 정의의 하나님과 불의한 반국가 반란 세력 간의 싸움인 것입니다. 그렇게 우리는 이미 승리한 것으로 보아야 할 것입니다. 하나님은 언제나 그랬듯이 반란 세력과 직접 싸우지 않고 광화문 애국 세력을 통해 국가 반란 세력과 싸우게 하셨습니다. 주님은 광화문 애국 세력의 총사령관으로 전광훈 목사님을 세우시고 애국 세력을 총집결하게 했습니다. 그리고 대한민국의 죄악을 제거하고 새롭게 시작하게 만드셨습니다. 존경하는 애국동지 여러분, 대한민국을 대표하는 대통령이 불법 수사기관에 의해 도륙당하고 있습니다. 불법 수사에 불법 영장, 불법 집행과 불법 강제 구인 등 도저히 이해할 수 없는 일들이 벌어졌습니다. 오동훈은 구치소에 있는 대통령을 3차에 걸쳐 강제 구인하려 했는데 일반 잡범에게도 이러한 일은 하지 않는 것입니다. 공명심에 눈이 멀어 자신의 최후도 알지 못한 채 이재명에게 대통령을 제물로 바치려는 오동훈은 그저 혀를 찰 뿐인 것입니다. 망둥이 한 마리가 헌정 질서를 휘젓고 다니면서 나라를 망치고 있는 것입니다. 결국 빈손으로 검찰에게 기록을 넘겼습니다. 존경하는 애국동지 여러분, 여러분의 의로운 표출이, 여러분의 의로운 분노 표출이 드디어 결실로 나타나고 있습니다. 대통령 지지율이 처음으로 50%를 넘었습니다. 또 처음으로 탄핵 반대가 탄핵 찬성을 이겼고 정권 연장이 정권 교체를 이겼습니다. 지금의 우리의 상황은 부익부 상황입니다. 광화문이 받쳐주니 대통령은 더 강하게 돌파 의지를 보였고, 대통령의 강한 돌파 의지는 다시금 자유우파를 결집하게 만드는 선순환 구조가 형성되었습니다. 미국의 제3대 대통령 토마스 제퍼슨은 불의가 법이 될 때 저항은 의무가 된다고 말했습니다. 우리의 저항은 파괴된 헌정, 대한민국의 헌정 질서를 반드시 회복시켜 주리라 믿습니다. 존경하는 애국동지 여러분, 이 자리에 참석하지 못한 수많은 애국동지들에게 호소합니다. 무자비하게 무너진 대한민국의 헌정 질서를 피하지 말고 마주해 주시기를 바랍니다. 왜 용기를 내지 않았을까? 왜 귀찮아했을까? 왜 무관심하게 흘려버렸을까? 후회하지 마시고 함께 해 주십시오. 아직도 늦지 않았습니다. 반국가 세력과의 전쟁을 승리하기 위해서는 광화문으로 부족합니다. 종로, 청계천, 을지로, 서소문까지, 아니 서울 전역에 의로운 분노가 가득 차 있어야 될 것입니다. 존경하는 애국동지 여러분, 반국가 반란 세력들은 카톡을 검열하겠다, 여론조사기관을 고발하겠다, 검찰을 가루로 만들겠다, 헌법재판관의 임기를 연장하겠다고 합니다. 말기암 환자의 최후의 바라기일 뿐인 것입니다. 이재명도 열불나고 천불날 수 있습니다. 전국이 자기 뜻대로 움직여지지 않으면서 지지율은 떨어지고 있고 비호감은 높아가는데 선거법 위반과 위증교사 사건은 착착 진행되고 있기 때문인 것입니다. 이재명에 대한 법의 준엄한 심판은 반드시 내려질 것으로 확실하는 것입니다. 존경하는 애국동지 여러분, 저는 이 광화문 광장이 맹인의 눈을 뜨게 한 신루암 연못이 되기를 간절히 소망합니다. 주님, 광화문 신루암 연못을 통해 대한민국의 눈을 뜨게 하시고 교회가 눈을 뜨게 하시며 윤 대통령의 눈을
잠들게 하여 주시옵소서. 이승만 대통령이 한성 감옥에서 주님을 만나듯 윤석열 대통령도 서울 구치소에서 주님을 만나게 되기를 간절히 기도합니다. 주님, 윤석열 대통령이 조속히 대통령직으로 복귀하여 배신과 반역으로 무너진 대한민국을 바로잡는 기적을 저희에게 허락하여 주시옵소서. 감사합니다. 자, 박수하겠습니다. 결국은 국가의 운명은 국민들이 선택하는 것입니다. 아니, 어떻게 대한민국 국민들이 이렇게 멍청할까? 나라가 북한으로 넘어간다는데도, 아니, 좌파도 우파도 좋고 다 좋고 여당도 좋고 야당도 좋은데 국가가 없으면 야당 여당이 존재할 수 있어 없어요? 그렇게 어떻게 국민들이 모르냐 이 말이야. 그러나 이제 국민들이 깨어나고 있고 특별히 2030이 깨어나고 있습니다. 황준호 장군님을 모시고 이 국민들에게 좋은 말 하지 마시고 정신 좀 차려라 이 개자식아, 이렇게 좀 얘기 좀 해줘. 시작해봐요 빨리. 우리 애국 시민 여러분, 애국 성도 여러분, 사랑합니다. 존경합니다. 우리는 이겼습니다. 여러분, 나라의 각 조직이 무너져도 반드시 무너지지 않고 나라를 살리는 보루의 역할을 하는 것이 몇 군데 있습니다. 첫째가 군입니다. 여러분, 군대는 좌도 우도 없애야 됩니다. 야도 여도 없애야 됩니다. 오로지 정만 바라보고 100년에 한 번 있을까 말까 한 전쟁을 대비하면서 가야 됩니다. 여러분, 이번에 우리 군도 철저하게 무너졌다는 것이 드러났습니다. 국가 보루의 마지막 거점은 여러분 사법부입니다. 그런데 우리 사법부 어떻습니까? 이 판사들이 여러분 오히려 AI보다 못한 그런 판사들이 쓰도록 하겠습니다. 무죄 추정의 원칙을 꼭 이야기 안 하더라도 정과 사범에 기소가 10가지가 넘는 그런 놈은 체포하지 않으면서 어떻게 현역 대통령, 그것도 국민의 선거로 당선된 대통령을 이렇게 체포할 수 있습니까? 사법부가 완전히 무너졌습니다. 검찰도 무너졌습니다. 경찰도 무너졌습니다. 이제 나라를 살리는 것은 헌법을 수호하기 위해서 분열이 일어났던 4.19 때와 같이 저와 여러분이 우리 애국 세력이 저항을 하는 것 뿐입니다. 여러분, 오늘 우리는 또 새로운 역사를 썼습니다. 여러분, 4.19 때에 이만큼 모이지 않았습니다. 이번에 미국에 가니까 많은 분들이 어떻게 그렇게 몇 년 동안 거의 매주 그렇게 많은 인원이 모여 집회를 하고 시위를 하면서 단 한 건의 사건도 없었느냐고 이야기를 합니다. 여러분, 우리는 무너져가는 헌법을 바로 세우고 수호하기 위해서 이 자리에 나온 것입니다. 여러분, 1945년 2차 세계대전에서 승리한 영국이 영국 병에 들어서 다 2로 국가로 전락하고 있을 때 1979년 마그릿 대처 수상이 집권하자마자 1980년에 탄광노조를 완전히 붕괴시켰습니다. 그리고 영국 병역을 고쳐서 법치를 준수하고 그 이후에 12년을 통치하면서 여러분, 영국을 완전히 인류 국가로 만들어놨습니다.
저는 이번 윤석열 대통령의 개혁이 그동안 45년 동안 이 나라의 암적 덩어리로 자리 잡았던 국가 반역 세력, 좌파 세력, 정북 세력, 친중 세력, 반미 세력을 완전히 고치기 위한 벽단을 조치했다고 생각합니다. 여러분, 이제 우리가 알고 있습니다. 여러분, 2002년도 교수님 이선희 사건, 2008년도에 광우병 사태, 2010년 천안함 격식, 2014년 세월호, 2016년 사드 괴담, 그리고 작년도 2023년부터 후쿠시마 오염수 처리까지 이제까지 괴담만 만들고 이제까지 거짓말로 국민을 속였던 세력이 지금의 야당 세력이고 지금의 신문, 언론, 방송입니다. 여러분, 이제 우리는 깨어나야 됩니다. 여러분, 저들과 함께하는 자는 저보다 우리와 함께하는 이가 더 크십니다. 저들과 함께하는 자는 육신의 팔이요, 우리와 함께하지는 여호와 하나님이십니다. 여호와 하나님께서 우리를 위해 싸우시고 우리를 대신해서 싸우십니다. 여러분, 우리가 헌법을 수호합시다. 자유민주 체제를 완전히 되찾읍시다. 다시는 이런 반국가 내련 세력이 발을 들일 틈을 주지 않도록 여러분과 제가 이제 이겼습니다. 조금만 더 가십시다. 감사합니다. 사랑합니다. 존경합니다. 자유통일을 원하시는 두 손 들고 만세. 윤석열 대통령이 빨리 돌아오기를 원하시는 두 손 들고 만세. 우리 광화문은 어떻게 구성되어 있느냐? 기독교인들이 70%로 구성되어 있어요. 그리고 안보 세력, 육사, 삼사, 해사, 공사, 모든 안보 세력이 30%입니다. 30%. 거기에 플러스 알파가 뭐냐? 지금 대한민국에서 우파 유튜브 연합이 함께 했기 때문에 우리는 지금 대한민국을 제2의 건국으로 할 수 있다는 것입니다. 그 중에 대표적인 5대, 6대 유튜브, 자, 이봉규 박사님을 모시겠습니다. 아유, 정읍 고창에서 오셨네요. 여기 팻말 주세요. 정읍 고창 박수 주세요. 전라도에서. 오동훈 구속, 와! 구속돼야 돼요. 부산에서 오셨네요. 부산 28호. 네. 전라도에서 오신 분들 함성 한번 질러주세요. 전라도. 전라도 이렇게 많이 왔어. 전라도가. 아버지, 어머니 전라도 분들 손 들어봐. 이거 봐. 여론조사 바뀌는 거 보셨죠? 지금 뒤집어지고 있어요. 그러니까 이재명이 쫄아가지고 무서워가지고 태극기들 붙이고 나오고 한미동맹 강화하겠대. 주한미군 점령군이라고 한 놈이 한미동맹 강화하겠다고 우파 정책 다 베껴 쓰고 있어요 지금. 야, 기업 다 때려 죽인다고 그러더니 기업을 살려야 된다고 그러고 하나님께 기도해야 된다고 그러고. 이야, 나 좀 미치겠어 진짜. 하나님이 그 기도 받으실까요? 사기 기도 하나님이 다 하셔. 정광훈 목사님이 이번에 미국 가서 큰일 많이 했습니다. 한국의 어떤 정치인이 한 것보다도 많은 일을 하고 왔어요. 자세한 얘기만 이제 나중에 하나씩 나올 겁니다. 그런데 그게 그냥 개인의 능력으로 되는 게 아니라 기도의 힘 아니겠습니까? 중보기도 알죠? 여러분들이 같이 기도하신 거 아니에요? 기도 안 한 사람 손 들어봐. 아니야, 저 목탁 두드리셔도 됩니다. 목탁 두드리시는 것도 기도야. 50대 여인이 있었습니다. 50대 여인이 사랑하는 남자를 만나서 행복하게 해달라고 7년을 기도했어. 새벽 기도 나가고
매일같이 새벽 기도 나가 내가 한 번 사랑하게 해주세요. 새벽 기도를 그렇게 나갔는데 7년 만에 하나님이 응답해 주셨어요. 그래서 결혼했어요. 그 남자가 이봉규야. 우리 마누라가 그렇게 기도하니까 하나님이 응답해 주신단 말이에요. 그러면 50대 여인의 그땐 40대였다. 그 여인의 기도도 들어주시는 우리 전능하신 하나님이 이 많은 수천만 우리 애국 국민들이 기도하는데 중보 기도를 들어주실 거야, 안 들어주실 거야? 반드시 들어주십니다. 반드시 들어주세요. 아니 역사가 증명해 주잖아요. 사탄이 잠깐은 이겨도 영원히 이기는 역사가 로마에도 없었고 미국에도 없었고 일본에도 없었고 한국에도 없어요. 사탄은 나중에 다 벌 받는다니까. 그렇죠? 케네디 대통령이 그 유명한 연설 있죠. 예, 여러분들 다 교과서에서 다 배우셨죠? 예? 국가가 국민을 위해서 무엇을 해줄까 묻지를 말고 국민이 국가를 위해서 무엇을 할까를 답해야 된다 그랬죠. 근데 그거는 그때 상황 1960년대인가 그때 미국 상황에서 케네디는 훌륭한 연설을 한 거지만 지금의 한국 상황에서는 제가 미안하지만 케네디 대통령한테 도전하겠습니다. 바꿔야 돼. 정반대로 바꿔야 돼. 지금은 애국 국민은 할 만큼 했어. 애국 국민 더 이상 어떻게 해? 세금 따박따박 내고 법 질서 딱 지키고 법을 위반하는 이재명을 비롯한 이 위정자들 제대로 심판하게 해달라고 그러고 헌법대로 이 나라 고쳐달라고 법치주의 만들라고 외치고 광화문에 이렇게 많이 나왔는데 국민들은 할 만큼 한 거예요. 이제 누가 답해야 되느냐? 케네디의 말 반대로 국가가 애국 국민을 위해서 무엇을 할 것인가? 대답하라! 대답해야 됩니다. 케네디 상황과 반대예요. 이제 우리 애국 국민들, 여기서 외치는 우리 애국 국민들, 태국기를 흔드는 이 국민들을 위해서 헌재도 국가기관의 하나예요. 헌재는 대답해야 된다. 최상목도 국가 권한대행이니까 대답해야 된다. 검찰 대답하라. 오동훈 걔는 대답 안 해도 돼. 여기 아까 쓴 거 있어. 걔는 그대로 보내면 됩니다. 자, 여러분들의 외침, 여러분들의 질문에 이제 케네디와 반대로 대답해야 됩니다. 외쳐주시겠습니까? 네, 외치겠습니다. 행운의 7초 제 맨날 쏘는 거 알죠? 모르는 사람 있으면 손 들어봐. 죽인다 그냥. 야, 행운의 7초 국가가 꼼짝없이 대답할 수 있게 우리가 정목등이까지 외쳐야 됩니다. 행동해야 우리의 주권을 찾아요. 네, 자, 행운의 7초 정목등이까지 발사합니다. 발사! 이재명 구속하라! 윤석열은 돌아온다! 국민을 이길 사람은 없습니다. 오늘도 최고의 또 기록이 세워졌는데 여러분 여기 앞에서는 안 보이니까 저 뒤에 영상, 저 이순신 장군 동상 영상 한번 띄워봐 주세요. 가능하시면 카메라 저 뒤쪽에 있으면 이걸 이 앞으로 띄워주시라고. 여러분 자신이 보시면 감동이 될 것입니다. 이제 결국은 이 오늘 같은 이 나라가 살게 된 이유 중에 하나는 유튜브입니다. 유튜브. 기존 방송들이 다 거짓말로 방송하니까 세상에 떴어요? 자, 보여요? 이게 여러분들이 아니고 저쪽 편이라고.
신나요? 목에 힘 들어가요? 이게 인류 역사상 최고의 기록을 세웠는데 다음 주 토요일은 이거의 배가 다시 또 모여야 됩니다. 다음 주 토요일 날도 오실래요? 안 오시면 어떻게 하겠다는 거야? 그때는 설이 다 끝났잖아. 다음 주 토요일에 설 끝났으니까 이제 하여튼요 국민 저항권을 완전히 우리가 행사하기 위하여 다음 주 토요일 날 완전히 대한민국 국민들은 다 모여야 됩니다.